السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکس ریکوری رولز۔ انکم ٹیکس آفیسر کس طرح ٹیکس ریکوری کرتے ہیں اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے آفیسران ہیں وہ کیا ٹیکس رولز پر کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں، کس طرح ٹیکس ریکوری کرتے ہیں۔ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مامون نثار صاحب، آپ ماہر ٹیکس امور ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مہلائل فضل صاحب، آپ انفورسمنٹ آفیسر ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اشرف قمر صاحب، آپ سابق انکم ٹیکس آفیسر ہیں FBR سے۔ ناظرین، سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی رپورٹ جانیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بجٹ جو 2021 ہے اس کے اندر کافی امینڈمنٹس آئی ہیں، جس میں کافی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی اوپینینز بھی دی ہوئی ہیں، اور ہم بھی اپنا جو انپٹ اس میں جو یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر پہلا جو تھا کہ انہوں نے ریکوری رولز جو بنائے ہیں اس کے اندر جو IT سیکٹر اس کو ایگزمپشن دی گئی ہے، 0 ریٹڈ ہے، اور اس کی رجسٹریشن اب ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لینا کمپلسری کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو کافی فری لانسر ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گے، نیٹ ورک کے اندر آئیں گے۔ تو ہمارا بہت بڑا آبجیکشن تھا کہ ان رجسٹرڈ کو ہم فالو نہیں کرتے، رجسٹرڈ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس بجٹ کے اندر ایک بہت بڑا جو یہ ایک چینج آیا ہے وہ یہ ہے، IT سیکٹر میں بہت سے لوگ ہیں جو فری لانسرز ہیں، ویب سائٹس بناتے ہیں۔ اب دیکھیں IT itself is a انڈسٹری، تو پوری انڈسٹری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کے ساتھ، جس سے یہ ہوگا کہ کم از کم لوگ رجسٹرڈ بھی ہوں گے، اور 1% جو نہیں رجسٹرڈ ہوں گے ان کا 1% بینکس میں کٹے گا اور وہ ان کی ریکوری ہوگی۔ دوسرا جو آج کل بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے، مجھے کافی کالز بھی آ رہی ہیں، وہ ہے POS پوائنٹ آف سیل انٹیگریشن کے سلسلے میں۔ اور اس سلسلے میں آئی ریئلی سرپرائز کہ RTO گوجرانوالہ نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہے۔ RTO فیصل آباد نے ایک باقاعدہ طور پہ پورا آپریشنز لیا ہے 1 اگست سے لے کر وہ 31 جولائی جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس کے اوپر۔ RTO لاہور نے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں، جو چینز ہیں، وہ سب اس کے اندر رجسٹرڈ ہوں گے اور پوائنٹ آف سیل انسٹال کریں گے۔ اگر آپ ریونیو کے آپ فوکس کرتے ہیں ریونیو کلیکشن پہ، لیکن جو اس کے آپریشنز ہیں پلیز اس کو دیکھا جائے۔ یہ ہمیں بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں کہ ہمارا ایک ہی پنجاب ریونیو اتھارٹی کا لوکل رجسٹریشن آفس ہے، وہاں جو سٹاف ہے وہ اپلیکیشن ریسیو کرتا ہے، جو انفورسمنٹ کمشنر ہے وہ اپنا کام تو وہ کر رہے ہیں، لیکن بہت سی کمپنیز ہیں جو ابھی لاہور میں اویلیبل نہیں ہیں لیکن رجسٹرڈ لاہور کے اندر ہیں، وہ بیٹھی ہوئی کراچی کے اندر ہیں، بیٹھی ہوئی بلوچستان کے اندر ہیں، وہ KPK کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، انڈر CPEC پروجیکٹس وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ان کے اگر پاسورڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا ان کی کوئی ریٹرنیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں، انہوں نے کوئی اپروولز لینی ہے تو ان کو ایکسیس دی جائے، لائک FBR نے بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ریکوری کا ایشو نہیں ہے، ان کا پاسورڈ ریکوری کا ایشو نہیں ہے، ان کے ریٹرنوں کا ایشو نہیں ہے۔ تو آپ بھی پلیز اس کو دیکھیں جائے، اس سے آپ کی ریکوری بھی انکریز ہوگی اور آپ کی جو انٹریکشن ہے اور ٹرسٹ جو ہے ٹیکس پیئر کے اوپر اور وہ زیادہ بڑھے گا۔ اور اسپیشلی جو فورن سروسز سیکٹر کے اندر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو کمپنیز ہیں وہ زیادہ فورن کمپنیز کام کر رہی ہیں، وہ کانٹریکٹر کام کر رہا ہے، وہ ٹھیکیدار کام کر رہا ہے، تو اس کو بھی چیزوں کو دیکھے سر۔ جی مامون نثار صاحب، جو FBR کے افسران ہیں، آپ کیا سمجھ کس طرح وہ ٹیکس ریکوری کو دیکھتے ہیں، کون سے رولز ہیں جن کو وہ اپناتے ہیں؟ ایوبی صاحب، ایک تو بہت شکریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا ٹیکس ریکوری کا۔ کچھ سال پہلے تک تو بڑا ایکٹیولی ہم دیکھ رہے تھے کہ FBR کے پوائنٹ آف ویو سے اٹیچمنٹس جو ہیں، بینک اٹیچمنٹس ایک بڑا ریگولر روٹین بن چکا تھا۔ شبر زیدی صاحب کے بعد سے ریکوری بینک اٹیچمنٹس رک گئی تھیں، امپلیمنٹیشن اس کی سیکشن 140 کی، جہاں پہ بینک کو اٹیچ کر کے ٹیکس پیئر کے اسر سے ریکوری نکال لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ کیسز میں یا کچھ زونز میں جہاں پر کچھ تھوڑے سے جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں جن میں ریکوری بہت زیادہ ہے، صرف انہی کو فوکس کیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 137 آرڈر ہونے کے بعد FBR کا انکم ٹیکس آرڈیننس کا، وہاں سے نوٹس فار ریکوری سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ، اور پھر سیکشن 138 ڈیمانڈ کنفرنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سو آن اینڈ سو فورتھ ہوتا ہے۔ مامون صاحب یہ تھوڑا بتائیے گا، یہ جب اسیسمنٹ ایک ٹیکس کلیکٹر کرتا ہے اس کے بعد بینک اٹیچ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس کے یا نوٹس سے پہلے ہی؟ نہیں سر، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے، اصل میں تھوڑا سا عوام کو اس کے بارے میں مس انفارمیشن ہے۔ یہاں پر ایشو یہ ہوتا ہے جہاں پہ ایکس پارٹی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے، ایک یک طرفہ اسیسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی بھی اس لیے ہے کہ ہمارا ٹیکس پیئر عام طور پہ NTN بنا کے یا تو بھول جاتا ہے یا تو اس کو یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی
किसी का या एनटीएन किसी बना को दिया पता भी था, नहीं चलता मेरा एनटीएन भी है कि नहीं। एनटीएन भी है भी वो गाड़ी है। लेते हैं तो वो जब गाड़ी का टैक्स अदा करते हैं तो लोग जो वहाँ के नुमाइंदे होते हैं वो उसको एनटीएन ऐसे भी बना के केसेस तो बिल्कुल ऐसे ही, पैसे बिल्कुल बचा लेते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं होता मेरा ऐसे NTN। ऐसे केसेस भी बहुत से सामने आए हैं कि बैंक अकाउंट में किसी को नॉन फाइलर का रेट पड़ रहा था तो बैंक के मुलाजमीन ने ही उसका फाइलर स्टेटस करके उसको बताया भी कभी नहीं। जी जी। तो 6 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद जब क्लाइंट ने कभी खुद एनटीएन फाइलर होने की कोशिश की तो उसको पता चला कि 8 साल पहले मेरा एनटीएन बन गया हुआ था। ऐसे भी बहुत से ऐसे मैटर्स हुए हैं। आप तो फिजिकल तौर पर बुलाते हैं ना बंदे को जिसका एनटीएन बनाना होता है। नहीं, वो सिर्फ है कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए, एओपीज के लिए। बाकी तो वैसे बड़ा कन्वीनियंट है, हर बंदा उसका जो है वो बन सकता है, फिल फॉर जो है वो रजिस्टर हो सकता है। उसमें नंबर और एक सिम कार्ड की जरूरत है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एफपीआर का रिकॉर्ड चेक करना हमारी एक हमारी एक्सेस में नहीं है, हमारी मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं समझता हूँ कि आमतौर पे पब्लिक को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर मेरा एनटीएन है तो मैंने चेक करना है, मैंने शिनाख्ती कार्ड से मेरा एनटीएन लिंक्ड है, ये हमें चेक करना चाहिए। छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो एफबीआर शायद इस पे पहले बड़ा टाइम स्पेंड करती थी और बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी किया गया, मगर उसके बाद फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। आमतौर पे देखा ये गया उन सूरतों में सर आमतौर पे डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस पे नोटिस जो उनके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उस पे वो नोटिस डाल देते हैं। जब नॉन कंप्लायंट होता है बंदा, कंप्लायंस नहीं हो रही, तो जारी बात है उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है और उन्होंने ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर करने के बाद ये मामला रिकवरी में जाता है। अच्छा, आप समझते हैं जो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है वो टैक्स पेयर को पता ही नहीं होता, नोटिस जाता ही नहीं है कि जाता है, जानबूझ के वो इग्नोर किया जाता है? सर जाता जरूर है। डिपार्टमेंट की बहुत सी फाइल्स मेरे नजर से जो गुजरी हैं उनके पास रिकॉर्ड जरूर होता है, ठीक है। मगर 60-70% केसेस ऐसे हैं कि नोटिस डिस्पैच हुए हैं मगर जहां पर पहुंचने हैं वहां पे पहुंचे नहीं है। ठीक है, ये भी एक दिक्कत है। मगर इसका जो है ना, देखें एक हल ये भी निकल गया है कि हर बंदा जो फाइलर हो रहा है वो नॉर्मली अर्बन एरियाज में हो रहा है, जो हमारी सिटीज हैं, मेजर एरियाज में, एग्रीकल्चर नेट की सहूलत कम है, यहाँ पे नेट की सहूलत नहीं चेक करते लोग अपनी। नहीं, ये अर्बन एरियाज में तो नेट की सहूलत है। अब वहां पर वो जब ऑनलाइन एक्सेस करते हैं और अपनी ईमेल एड्रेस देते हैं और अपना नंबर देते हैं, तो ये जो अच्छी प्रैक्टिस कर दी है एफबीआर ने अब, वो ये है कि जी अब मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं। कोई नोटिस आता है तो उस टेलीफोन मोबाइल नंबर एसएमएस के जरिए, तो वो अब वो चीज कहना कि नहीं जी मुझे तो नोटिस मिला नहीं, सेक्शन 218 इसके ऊपर है हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि ये रूल्स हैं जिनको फॉलो होना चाहिए, बंदे को रिसीव होना चाहिए नोटिस, यहाँ होना चाहिए। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड कर दी का, कंप्यूटर पे आईरिस जो पोर्टल है एफबीआर का, उस पे अगर नोटिस डिस्पैच हो गया या उस पे आ गया तो क्लाइंट की एक्सेस जो है, टैक्स पेयर की एक्सेस उस पोर्टल तक तो है, ठीक है, उस पोर्टल के अंदर चेक कर ले वो। और फिर जब नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर आपने अपने होशोवास में दिया है, सही नंबर दिया है, तो उस मोबाइल नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उस मैसेज को भी वो एक बहुत बड़ी इंटीमेशन है कि जी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या कोई नोटिस आया, तो सिर्फ उस नोटिस को ओपन करके उसका जवाब दें, उसको फाइट करें, आर्ग्यू करें। तो मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंस जो है ना रिटर्न फाइलिंग की, अब जो एक जिसको नहीं पता चला था वो एक तरफा फैसला करके उसका बैंक अटैच या टैक्स रिकवरी एक टैक्स कलेक्टर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। अगर कोई अपील हार गया है, वो ट्रिब्यूनल में चला गया है, उसके भी टैक्स रिकवरी उससे भी मुमकिन हो सकती है? बिल्कुल मुमकिन। तो जैसे ही ऑर्डर उसके अगेंस्ट हुआ है तो रिकवरी जो है वो इन प्रोसेस आ सकती है आफ्टर सर्विंग ऑफ 138 नोटिस। और यहाँ पे मेरा ख्याल है पीआरए में सेक्शन 70 है। महमूद साहब थोड़ा सा उसको उनकी तरफ जाता हूँ। मामून साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अशरफ कमर साहब, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कानून हुकुम पूरे पाकिस्तान में है जिसके मुताबिक, जिसमें कानून में कहा गया है तमाम इदारे जो सरकारी है वो अपनी वेबसाइट पर तमाम मालूमात अवाम के लिए रखेंगे। अवाम कोई भी पर्सन उसको चेक कर सकता है, अपनी मालूमात ले सकता है, कर सकता है। वो आज तक हम इदारों में वो काम भी हमारे इदारे मुकम्मल नहीं कर पा रहे कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब हम बात किसी से करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं मिलती। दूसरा ये जो टैक्स रिकवरी रूल्स हैं, एफबीआर जिस तरह आप इनकम टैक्स में रहे हैं, जानते हैं किस तरह उनको फॉलो करते हैं, क्या हमारी आवाम इससे आगाह है? इतनी आगाही है आवाम में? अभी आपको नोटिस आया है तो अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो आपके पैसे निकाल लिए जाएंगे या आप किस तरह टैक्स रिकवरी की जाएगी? नहीं, उसका तरीकाकार तो एक प्रोसीजर जो है वो ले डाउन किया गया है इसमें कि सबसे पहले तो वो उसकी जैसे असेसमेंट कंप्लीट होती है वो
122 में है, 121 में है, 122A में है, उसमें किसी भी सेक्शन में जब उसकी या प्रोविजनल असेसमेंट है, असेसमेंट होने के बाद फिर उसको 137 का एक नोटिस उसके साथ इशू कर दिया जाता है कि भाई ये डिमांड आपकी तरफ आउटस्टैंड कर रही है, ये 137 सेक्शन के तहत। जी 137, ये मतलब उसका पार्ट एंड पार्सल है असेसमेंट ऑर्डर का। ठीक है। जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर पास होगा उसके साथ ही 137 का एक ऑर्डर भी पास हो जाएगा कि ये इतनी अमाउंट आपके अगेंस्ट आउटस्टैंड कर रही है, ये इस आप इसको फलां डेट तक इसको पे कर दें, उसके अंदर डेट स्पेसिफाइड है। ठीक है। तो अगर तो वो उसको, और साथ में उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप इसके अगेंस्ट विद इन 30 डेज आप कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल जा कर सकते हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो एक तरफा फैसला हो जाता है। एक तरफा फैसला तो इस सूरत में है ना कि उसको एक जो प्रोसीजर अच्छा साहब, ये टैक्स रिकवरी करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है, ये सिर्फ उसकी जो रिटर्न है, इनकम टैक्स गोशवारा है, उससे की जाती है या और भी कुछ जराए हैं? नहीं, उसमें बहुत सी आउटसोर्स से इंफॉर्मेशन जो है वो भी गैदर की जाती है। उसकी मेनली उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको थारोली देखा जाता है कि मौजूदा जो टैक्स पेयर है उनकी सिर्फ एनटीएन को चेक किया जाता है या दूसरे नॉन फाइलर है वो भी चेक किए जा सकते हैं? नॉन फाइलर को भी चेक किया जा सकता है। वो तो देखिए आपके पास एक मैकेनिज्म है, आपने 176 का एक नोटिस दे रहे हैं टू कलेक्ट और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी कंसर्न्ड अथॉरिटी। आप किसी से भी आप ले सकते हैं। वो जब वो किसी बैंक में चला जाता है नोटिस, वो उसके हेड ऑफिस में नॉर्मली जो असेसिंग ऑफिसर है वो भेज देता है। वो उससे वो बैंक वाला जो है वो बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करे विद इन स्पेसिफाइड डेट जो उसके अंदर मेंशन है। तो जब वहां से इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसके पास अशरफ साहब, आपके जब रहे आप जब तो पहले तो डाक का इस्तेमाल किया जाता था, डाक के जरिए नोटिस जाते थे। जी जी, वो आर्डर भी हो जाता था तो नोटिस उसको पार्सल मिलता भी नहीं था टैक्स पेयर को। लेकिन अब तो एसएमएस के जरिए, जिस तरह मामून साहब बता रहे हैं, अच्छा एक इकदाम है, उसके ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है इंसान को। लेकिन जो मैंने आपसे एक पहले सवाल किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस पे हमारा इदारे क्यों अमल पैरा नहीं हो रहा? ये इंफॉर्मेशन जो है अब उन्होंने एफबीआर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किए, ठीक है, जिससे वो पाबंद हैं अदारे कि अब वो एफबीआर को इंफॉर्मेशन पास ऑन करें। ठीक है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि पिछले 2019 से अगर आप देखें या उससे भी पीछे जो महकमे के पास इंफॉर्मेशन, जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि एक बंदा कितने मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, मेनली आपको इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है। यानी कितने सिम उसके नाम पे है, जितनी समय उसके नाम पर हैं, कितना उसने उसको यूटिलाइज किया है और कितना उसके ऊपर टैक्स पे किया है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन नॉर्मली हर एक के पोर्टल में मौजूद है। यानी कि हमारा एफबीआर इस तरफ बेहतरी की तरफ जा रहा है। बेहतरी की ये एक इनोवेशन है कि वो टैक्स पेयर को याद ही नहीं होता कि मेरे पास कितनी मोबाइल हैं, कितना मैंने इसको इसकी जो मेरी बिलिंग कितनी हुई है, मेरा टैक्स की डिडक्शन कितनी है। एक बंदा 2 एनटीएन भी ले सकते हैं? नहीं, 2 एनटीएन नहीं ले सकता। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक नंबर इशू होगा और वो लाइफ टाइम नंबर है उसका। अगर दूसरा नंबर एक ही वो शनाख्ती कार्ड पे दूसरा एनटीएन उस पे नंबर आ जाए, सर किसकी नेग्लिजेंसी है? सर आ नहीं सकता, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली मैंने परसों मेरे सामने नहीं आई क्योंकि आपके पास वो पता नहीं क्या रीजन हो। 2 एनटीएन उसमें सर ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि जो मैकेनिज्म इस वक्त बना हुआ है उसमें वो आपका CNIC और आपका एनटीएन, ये आप समझ लें कि ये लाइफ टाइम है। अच्छा, 137 का जो नोटिस आपने कर दिया चला गया, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद उसको 137(2) में एक शो कॉज नोटिस देते। ठीक है। वो शो कॉज नोटिस में उसको डेट स्पेसिफाई की जाती है कि ये इतना जो है वो आपके अगेंस्ट ये रिकवरी है तो आप इसको पे करें। अब ये उसकी जिम्मेदारी बन गई टैक्स पेयर की कि उसको वो पे करे। अगर उसके पास मतलब पैसे कम है, वो उसको पे नहीं कर पा रहा, तो उसका तरीका ये है कि वो
कमिश्नर से इंस्टॉलमेंट्स भी करवा सकता है उसकी कि जी आप इसकी मुझे जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट कर, हाँ किससे कर सकता है ऑफिसर है जो वो कमिश्नर, हाँ जी बिल्कुल, उसके पास जो है वो जो पावर्स जो उसको डेलीगेट की गई हैं ऑफिसर को, उसके मुताबिक वो उसको इंस्टॉलमेंट भी उसकी कर सकता है कि ये ठीक है जी आप ये लमसम पे नहीं कर सकते, आप 2 3 4 इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करें ताकि आपकी ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए। अच्छा, एक सैलरी पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनियां होती हैं, ये सब की कैटेगरी एक ही इन सेक्शन के जरिए चलती है टैक्स रिकवरी की कि मुख्तलिफ नहीं, कानून होते टैक्स हैं? रिकवरी जो है उसके लिए सबका प्रोसीजर एक ही तरह का लेट डाउन किया गया सबका है, उस सब के लिए सेपरेटली उनको अच्छा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मलाल फजल साहब से पूछते हैं, जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो तरीक़ेकार है वो क्या है टैक्स रिकवरी का? टैक्स रिकवरी का तरीक़ेकार पिछले तकरीबन 1 साल से इंतहाई सिंप्लीफाइड बना दिए गए हैं। जो ज़्यादा मकसद हमारा है, हमारा टैक्स पेयर को इंगेज करने की पॉलिसी जो है, टैक्स पेयर इंगेजमेंट पॉलिसी, वो इतनी सक्सेसफुल है कि हम पिछले पूरे साल में हमने कोई रिकवरी नहीं की और हमने अपना टारगेट भी अचीव किया और वेल बियॉन्ड लिमिट्स किया। मींस के मतलब हम टारगेट से भी, जो साइन टारगेट था उससे भी एक्सीड करके गए। 125 अरब से आप 144 अरब, जी बिल्कुल, ये हमने क्लोज किया है इसमें। तो ये इसका मैं क्रेडिट जो है वो दूंगा जो हमारी पॉलिसी है टैक्स पेयर एंगेजमेंट पॉलिसी, कि हमने सिर्फ ऑफिसर लेवल पे नहीं बल्कि मैनेजमेंट लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे उसको, जी वो ये भी है, लेकिन असल जो कंप्लाइंस को बेहतर करने में किरदार रहा है ना एंगेजमेंट का, कि इवन अगर आप ओपन डोर पॉलिसी चेयरमैन ऑफिस की भी है, आपको टाइम नहीं लेना पड़ता, आप जाएं उनसे ओपन डोर पॉलिसी उनसे डिस्कशन करें, और ये एंगेजमेंट करने से ही काफ़ी कंप्लाइंसेस हमारी एज कम्पेयर टू नोटिस बेहतर हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिकवरी की तरफ आते हैं। रिकवरी में जैसे कि इज़्ज़त माब मेरे अहबाब फरमा रहे थे कि रिकवरी के अंदर एक पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है। इसी तरह पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के तहत भी एक पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है। अच्छा, मैं मलाल साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ये पंजाब जिस तरह आपका वो एक्ट बना है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का, किस तरह वो टैक्स रूल को, वो आपके पास WWF भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट भी है, वो सेल टैक्स का एक्ट भी है। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मलाल साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। जी जी, जो ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास इस वक्त है वो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के तहत है, जिसके तहत हमारा एक पूरा रिकवरी का प्रोसीजर लेट डाउन है, जिसके अंदर हम टैक्स पेयर को बाकायदा पहले नोटिस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करता चलूँ कि कुछ टैक्स पेयर्स को यहाँ पर ये भी एम्बिग्विटी है कि शायद हम डायरेक्टली बैंक से जाके पैसे निकलवा लेते हैं। ये अवामुन्नास में बाकायदा डिस्कशन में रहता है कि ये पता नहीं कैसे इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं किया होगा और पैसे निकलवा लिए होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरा एक प्रोसीजर है कि जो कि डिपार्टमेंट ने एज़ पर लॉ उसको फॉलो करना होता है। जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तब तक हम रिकवरी की तरफ नहीं मूव कर सकते। जाहिर है वो एक वैसे भी इलीगल होगा और काफ़ी और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हमारे 2 सेक्शंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो 35 के तहत, सेक्शन 35 के तहत हम उनको नोटिस करते हैं कि आप रिटर्न फाइल करें, अपना जो ड्यू टैक्स है वो हर महीने का पंजाब सेल्स टैक्स का वो ड्यू टैक्स पे करें। उसके बाद 2 सेक्शंस हैं जिनके तहत हम टैक्स लायबिलिटी की असेसमेंट करते हैं या विद होल्डिंग की डिटर्मिनेशन करते हैं। बेसिकली वो है सेक्शन 24 और सेक्शन 52। ठीक है। उसके तहत बाउंडिंग है, हर अफसर के ऊपर एक बाइंडिंग है कि उसने एक नोटिस देना है टैक्स पेयर को, शो कॉज नोटिस। उससे पहले भी हम शो कॉज नोटिस करने से पहले एक नोटिस उसको एक्सप्लेनेशन का देते हैं बेसिकली। उसका फायदा ये होता है कि जब एक्सप्लेनेशन का देते हैं तो टैक्स पेयर जो है वो अपनी वर्किंग पूरी, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको, और वो कहता है कि जी नहीं मेरी वर्किंग ये नहीं, आपके मुताबिक हो सकता है हम गलत हों या उसको लग रहा हो कि रिकंसाइल नहीं हो रहा, तो वो ये करता है, वो कहता है, हम कहते हैं कि जी आप अपनी वर्किंग बना के लेके आए। जब वो लेके आते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई रिकवरी निकलती है तो वो टैक्स पेयर खुद ही जमा करवा दे अगर, तो हम शो कॉज उसको नहीं करते, क्योंकि वो मैटर जाहिर है उसने खुद उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने उसको वॉलंटरीली कह दिया कि जी मैंने इसकी कंप्लायंस करनी है, मैंने जमा करवा देना। अगर वो उसको लगता है ऐसा और हमें लगता है कि नहीं इसकी रिकवरी बनती है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, शो कॉज करते हैं। उसके बाद फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज मिनिमम 3 हेयरिंग अपॉर्चुनिटीज उसको देते हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर होता है।
اچھا ریکوری میں اب ہمارا جو کرنٹ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم آرڈر کے فوراً بعد 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کو اپیل فائل کرنے کے لیے کمشنر اپیل کے پاس. تو ہم جتنے 60 بھی دن کا یا 30 دن 30 دن کا کمشنر اپیل کے پاس ہے اور 60 دن کا ایپلیٹ ٹرمینل میں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ 30 دن کا ٹائم ہے, 30 دن کے اندر وہ کمشنر اپیل کے پاس اپیل فائل کرتا ہے ایز ان کہ جی میں تو اگریوڈ پارٹی ہوں اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تو آپ اس کو ایڈریس کریں. وہاں پر ایڈریس کیا جاتا ہے, ہم اس کو ریکوری نوٹس بھی نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کا ڈیسیژن کمشنر اپیل کے پاس نہیں ہو جاتا. اور کمشنر اپیل فورم کے اوپر بھی اس کو چانس دیا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, پہلے تھا کہ آپ 25% اماؤنٹ جمع کروائیں اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے جو آپ کی ریکوری کی بنتی ہے اور ریمیننگ اماؤنٹ آپ جو ہے جو آپ کو لگتا ہے جو آپ کا سٹانس ہے وہ آپ کو سنا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی ریکوری نہیں ہوگی. وہ اس کو بھی کم کر کے اب 10% رکھتی ہے کہ آپ کمشنر اپیل لیول پہ ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر اماؤنٹ آپ کا بن گیا تو 10% اماؤنٹ آپ ٹوٹل ڈیمانڈ کی جتنی کریٹڈ ہے وہ آپ جمع کروائیں اور اس کے بعد آپ اپنا کیس پروسیڈ کریں اور جو بھی اس پہ ڈیسیژن ہوگا تو وہ ڈیسیژن انفارم کر دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ کمشنر اپیل کی بات اینڈ پہ آ گیا, کمشنر اپیل سے کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس اگلا فورم بھی ہے, وہ فورم ٹریبونل کا فورم ہے. اب وہ ٹریبونل میں بھی چلا جاتا ہے. ہم یہاں تک ابھی تک ریکوری نہیں کرتے جب تک ٹریبونل میں چلا گیا اس ٹریبونل میں بھی اس کا ڈیسیژن آتا ہے. ڈیسیژن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک افسر نے اسسمنٹ آرڈر پاس کیا, کمشنر اپیل نے اس کو اپیلڈ کیا, ٹریبونل میں اس کو ایکسیپٹ کیا, تو پھر ہم اس کو دوبارہ اپرچونٹی دیتے ہیں, پھر ایک نوٹس کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ فیصلہ تھا, اس فیصلے کے تحت آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہے, آپ ڈیمانڈ جمع کروائیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ہر لیول پہ ہر مرحلے پہ انگیج رکھتے ہیں. اچھا وہ جس طرح ابھی اشرف عمر صاحب کہہ رہے تھے وہاں قسطیں بھی کر دی جاتی ہیں, اگر کوئی ٹیکس پیئر نہیں دے سکتا پورا ٹیکس تو وہ قسطوں میں بھی کر دیا جاتا ہے, 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں آپ دے دیں. پی آر اے میں بھی ایسا ہے؟ پی آر اے میں ابھی تک اس طرح امپاورڈ تو نہیں ہے ایز پر لا, بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ٹیکس پیئر آگے کہتا ہے تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی انسٹالمنٹ جو ہے اس صورت میں کر دیتے ہیں کہ ڈیفالٹ سرچارج, کیونکہ جو کہ ہمارا بھی اختیار نہیں ہے, ہم اس کو چھوڑ سکتے, سرکار کا پیسہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ڈیفالٹ سرچارج جمع کروائے گا. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ فائل کا اس کا حصہ بن جاتا ہے, تو وہ جو اماؤنٹ وہ ٹیکس کی پیمنٹ ریلیٹ کرتا ہے تو وہ ڈیفالٹ سرچارج اس نے ساتھ جمع کروانا ہوتا ہے, وہ کروا کے تو وہ اس کی پیمنٹ کروا دیتا ہے. جب ایک بندے کا آپ کو ریکوری ٹیکس ریکوری ہو جاتی ہے, آگے وہ ہائی کورٹ چلا جاتا ہے, تو اس کا اگر وہ ہائی کورٹ کیس اس کا حق میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریفنڈ اس کو واپس مل سکتا ہے؟ جی بالکل, اس کے سیپریٹ رولز جو ہیں وہ بھی فریم کر دیے گئے ہیں. پنجاب سیلز ٹیکس ریفنڈ رولز لاسٹ ایئر اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. اس میں باقاعدہ ایک اپلیکیبلٹی لکھی گئی ہے کہ اگر وہ کسی فارم میں بھی اس کی ریکوری اس طرح ہو گئی ہے کہ جو اس کی نہیں بنتی تھی تو وہ ریفنڈ کی اپلیکیشن دے کے وہ ریکوری. یہ زیادہ تر ٹیکس ریکوری رجسٹرڈ بندوں سے ہوتی ہے کہ غیر رجسٹرڈ جو بندے ہیں ان سے بھی ہوتی ہے؟ یہ دونوں سے ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن کیا ہے. کچھ بہت اب جو ریسنٹلی ان ارتھ کیسز ہو رہے ہیں وہ ان رجسٹرڈ کے وہ نیو کیسز ہیں جو کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھرڈ پارٹی سے آ جاتی ہے. ہم کال آن کر لیتے ہیں انفارمیشن, انٹرنل رسک بیسڈ اسسمنٹس یا آڈٹس چلتے ہیں, ان سے انفارمیشن آتی ہے تو ہم ان کو کنفرنٹ کروا دیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام کیس ٹو کیس کہ اس کیس کے اندر آپ نے انفارمیشن کا سورس کیا رکھا اور اس کے اوپر. اب موسٹلی کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مقصد اب کمپلائنس کروانا ہے اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے براڈننگ کو بھی فوکس کرنا ہے, کیونکہ کمپلائنس براڈننگ کے بغیر بالکل بھی نہیں ہو سکتی. کب تک لاسٹ ایئر کو ہم فگر کو چلاتے رہیں گے؟ ہمیں نئی ٹیکس پیئرس کو بھی اپنے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. موجودہ ٹیکس پیئر جو آپ کا رجسٹرڈ ہے اس کو بھی آپ ایک نوٹس کی بجائے 7 نوٹس چلے جاتے ہیں, وہی نوٹس اس کو بار بار جاتا ہے, تو وہ جو پارٹی جاتی ہے یہی نوٹس وہ لے کے آپ کا پاس آتی ہے اس کا میں نے جواب دے دیا, لیکن وہاں ریکارڈ میں جب پتہ چلتا ہے واقعی جواب جمع ہوا ہے لیکن افسر کو نہیں پتا ہوتا, یہ کیا وجوہات ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اسٹیریوٹائپ نوٹسز ہوتے ہیں. اس میں ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی پروسیڈنگ ایک چل رہی ہوتی ہے تو افسر, جی بالکل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں اس کے فائل ریکارڈ میں افسر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوٹس گیا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کو اپرچونٹی ایک اور دے دی جائے. وہ ٹیکس پیئر کو شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی نوٹس اس نے اٹھا کے دوبارہ بھیج دیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ وہ اس کی ڈیٹس اور ٹائم اور ڈیٹ سارا وہ باقاعدہ مینشن ہوتا ہے. اگر وہ دیکھیں گے تو ان کو باقاعدہ کمپیریزن نظر آ جائے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ہیئرنگ نوٹس ہے. آپ کے جس طرح ایف بی آر میں ہوتا ہے کمشنر جو حکم دے دیتا ہے نچلے طبقے کو, آپ نے اتنی ٹیکس ریکوری کر کے مجھے دینی ہے, آپ کچھ بھی کرو, وہ موجودہ ٹیکس پیئر کی لسٹ نکالتا ہے, وہ گئے نوٹس. پیارے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے, موجودہ ٹیکس پیئر کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, موجودہ ٹیکس پیئر کیونکہ زیادہ میں آپ کو بتاؤں ان کی ریٹینشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے موجودہ ٹیکس پیئرس کی, کیونکہ دے آر دا ریئل, اگر آپ بات نہ کریں تو دے آر دا ریئل ایسٹ فار پی آر اے.
تو ہمیں ان کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نئے ٹیکس پیئرز کو بھی لے کے آنا ہے, لیکن موجودہ کو انگیج رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ پہلے ہی آلریڈی کمپلائنس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوپن ڈور پالیسی میں اور ٹیکس پیئر انگیجمنٹ پالیسی میں ہماری پہلی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ آپ اس ایکٹ کی کمپلائنس کریں. آٹومیشن سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ یا انٹرفیس پرسن سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں چینل سے فائدہ ہوتا ہے. ہر دونوں چینلز کے اپنے اپنے پروز اینڈ کرونز ہیں. بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ کیونکہ ہمارے پاس اوپن ڈور پالیسی ہے, ہم نے یہ نہیں رکھا ہوا کہ آپ ہمارے پاس ہی ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہاں لاہور میں نہیں آ سکتے اور آپ ورچولی ہم سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایوری تھنگ از اوکے. زوم میٹنگ ہے, آن لائن میٹنگز ہیں, ٹیلی فونیکلی ہے, اٹس اپ ٹو یو. آپ کے اوپر اوپن اینڈیڈ رکھا جاتا ہے اور جیسے آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اس کو انٹرٹین نہ کریں. ہم ہر ٹیکس پیئر کو عزت کے ساتھ باقاعدہ انٹرٹین کرتے ہیں. اس کی جو بھی آبجیکشنز اور کیوریز ہیں, ریزرویشنز ہیں, ان کو دور کیا جاتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹیکس پیئر کنونس ہو اور کنونس ہونے کے بعد کمپلائنس اسٹارٹ کرے. مامون نثار صاحب, آپ نے ملال صاحب کی گفتگو سنی, اشرف صاحب کی بھی سنی. ایف بی آر اور پی آر اے میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں ٹیکس ریکوری میں؟ ان کے سخت رول زیادہ ہیں یا ایف بی آر کے زیادہ سخت رول کر رہے ہیں؟ یہ ابھی تو خیر کوئرسو میجر کی طرف تو میرا نہیں خیال آیا بھی ہے پی آر اے بہت زیادہ سخت میجرز لینے کی طرف, کیونکہ کمپلائنس ان کی بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. ویسی کام میں برکت ڈل رہی ہے پی آر اے کی, جو ہے نا کمپلائنس بڑھتی جا رہی اور اس دفعہ ٹارگیٹ جس طرح انہوں نے بات کی وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. صرف ایک گلہ یہ رہے میرا ایز اے کنسلٹنٹ یہ رہے گا پی آر اے سے کہ جو کرنٹ ٹیکس پیئر ہے اس کے بجائے فوکس جو ہے میرا خیال ہے پروسپیکٹو ٹیکس پیئرز کو, جو کہ مارکیٹ میں بندہ ایک سروسز دے رہا ہے, ایک بندہ رجسٹر والنٹیرلی ہو رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو نوٹسز بھیجنے کے بجائے ان لوگوں پہ فوکس کیا جائے جو لوگ نہیں رجسٹرڈ. جس میں ایک بڑی بیسک سی چیز جو میں ایز اے ویری سمجھ لیں ینگ پرسن آف دی فریٹرنیٹی ٹیکس فریٹرنیٹی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے انکم ٹیکس کے اندر ایک 10% کی ریٹ ہے سیکشن 153(1)B پہ پروویژن آف سروسز. ٹھیک ہے. اس سمپل سی کلوز کے اوپر 10% کا ٹیکس کٹ رہا ہے. وہ 10% کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن بڑے لوگ کروا رہے ہیں. اب اس میں سے ان کی جو سروسز ہیں پی آر اے کی وہ کتنے لوگ دے رہے ہیں, اس کے اوپر نوٹس بازی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 153(1)B کا ایک ایسا پول ہے جو ایف بی آر کے پاس کوڈیفائڈ ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے, اور پوری انفارمیشن ساری انفارمیشن ہے, کتنی اماؤنٹ کا اس نے ٹیکس کٹوایا ہوا ہے, کتنی اماؤنٹ پہ ہے. پی آر اے اس کے اوپر اگر صرف وہ کر لے تو میرا خیال ہے اپنا 6-7 مہینے سال کے اندر اپنا بجٹ ڈبل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سروسز پہ 10% کٹوا رہے ہیں مگر پی آر اے میں رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں ان کا ٹیکس ریڈکشن کا والیوم ہم کہتے ہیں یار پی آر اے میں رجسٹرڈ ہوگا جی, اور جہاں تک چپ بیٹھے رہو. لیکن نا ٹیکس پیئر تو جاتا ہی نہیں ہے کمپلائنس کی طرف. یہ پی آر اے انفورسمنٹ کا میرا خیال ہے ایک ٹاسک ہے جو کہ یہ میرا خیال ہے مارکیٹ سرویز اور مارکیٹ وزٹ سے بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. یہ ایک میرا خیال ہے چیز ہے جو شاید زیادہ جو ٹیکس ریکوری ہوتی ہے زیادہ ایف بی آر میں تو خاص طور پہ موجودہ ٹیکس پیئر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. نئے ٹیکس پیئر کو تو بہت ہی کم ہوں گے, بہت کم. تو وہ ود ہولڈنگ ایجنٹس زیادہ ان کے قابو آتے ہیں ٹیکس کلیکٹر کے, یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ صرف ود ہولڈنگ ایجنٹس کے علاوہ جو لوگ میرا خیال ہے فائلر ہوتے ہیں ان کی کوئی نان کمپلائنس ہونا تو اس کے اوپر ایف بی آر زیادہ کیچ آؤٹ کرتا ہے. جس طرح سیکشن 214(C) کے اور 170(177) کے آڈٹس ہم نے دیکھے. اب ذرا تھوڑا سا ٹرینڈ 122(9) اور 122(5) کی طرف ہم نے دیکھا ہے, بیکاز 122(5) یہ تو ختم نہیں کرتے. نہیں 5 میں 122(5) اور 122(9) کی بات اس لیے کر رہا ہوں. کچھ انفارمیشن شیئر ہوئی ایف بی آر کو جو کہ ایک بہت پازیٹیو ٹرینڈ تھا. یعنی آڈٹ کے ذریعے زیادہ ٹیکس ریکوری ممکن ہے؟ نہیں, آڈٹ کے ذریعے تو یہ پہلے کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ آڈٹ کے ذریعے ریکوری کریں, مگر میرا خیال ہے کہ فروٹفل یہ تو خیر کوئی انٹرنلی ایف بی آر کا ہی بندہ بتا سکے گا ہمیں, مگر میرا خیال ہے کہ بڑا ایک والیوم آف انفارمیشن ان ارتھ ہوتی ہے جب 122(9) کا نوٹس کنفرنٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ آپ نے اسٹامپ پیپر ایک ایشو ہوا تھا آپ کے شناختی کارڈ پہ, تو اس کی انفارمیشن بتائیں, اس کو ذرا میچ کر لیں اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کی ریکنسیلیشن عام طور پر ٹیکس پیئر اس لیے نہیں کروا پاتا کیونکہ اس نے یہ چیز نہیں ڈکلیئر کی ہوتی. ٹھیک ہے. اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو پراپرٹی لی ہے, کوئی پرچیز کی, کوئی گفٹ کیا, کوئی خریدی اور وہ نہیں ڈکلیئر کی, کوئی کسی اور کے نام خریدی, بے نامی خرید لی,
تو یہ جو پول آف انفارمیشن ہے جو بینک آف پنجاب سے شناختی کارڈ ایشو ہو رہے ہیں, وہ اسٹامپ پیپر ایشو ہو رہے ہیں, جو اور کوئی پورٹلز ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جس طرح انفارمیشن ہے گاڑی کی سیل پرچیز کے اوپر, وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے ایف بی آر کو, وہ میرا خیال ہے کہ افیکٹو ٹول ہے, بیکاز وہ پھر رائٹ بندہ جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی انفارمیشن جو ریکنسائل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جس طرح یہ ملول صاحب نے بات کی پی آر اے کے اندر, میں پرسنلی خود میرا ایکسپیرینس ہوا کہ ایک ریٹرن جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھا, تو نان فائلنگ کا نوٹس آ گیا, رجسٹر وہ 1 مہینے بعد ہوا. ٹھیک ہے. تو میں جب کمشنر اپیل کے پاس پیش ہوا تو میں نے ان سے یہی سوال پٹ کیا, میں نے کہا جی یہ میرا تھا پی آر اے کمشنر اپیل کے پاس. تو میڈم رابعہ شاہ شی از اے ویری کنسیڈریٹ پرسن, اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا طریقے سے اس کو اپنے اس فورم کو چلا رہی ہیں. تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ سے سوال کیا, تو ڈپارٹمنٹ ویری آنیسٹلی کینڈیڈلی سیڈ کہ جی ہمیں بلک میں انفارمیشن شیئر ہوتی ہے اور ہم نوٹسز بھی بلک میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس پی آر اے کو تھوڑا سا اس کو چینج کرنا چاہیے. مامن صاحب دوبارہ آؤں گا. اشرف قمر صاحب, بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کی طرف 2 سوال چھوڑ رہا ہوں حضور. ایک جو انفارمیشن کہا جاتا ہے ایف بی آر کے پاس, وزیر اعظم صاحب نے کئی دفعہ اعلانات کیے ہیں, نادرا سے انفارمیشن ملے گی, اتنے ٹیکس پیئر نیٹ میں 30 لاکھ لوگوں کی ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے. یہ واقعی انفارمیشن ایف بی آر کے پاس ہوتی ہے جان بوجھ کے, یا پھر اعلان کیے جاتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر واقعی انفارمیشن ہو, ڈیٹا ان سے شیئر ہو, تو پھر تو وہ نئے لوگ ٹیکس پیئر کی تعداد ایسے اوپر جانی چاہیے جو آبادی کے لحاظ سے 22-24 لاکھ ہمارے جو گوشوارے ہیں, 0.4% آبادی کے لحاظ سے گوشوارے ہیں, وہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. موبائل کا ڈیٹا دیکھا جائے یا بینک اکاؤنٹس کا دیکھا جائے, وہ کمرشل میٹرز کا دیکھا جائے, وہ تو بہت زیادہ تعداد ہے. اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کرنا ہے ہمارے ناظرین کو. دوسرا یہ ہے جو ٹیکس ریکوری ہے وہ آڈٹ کے ذریعے زیادہ آفیسر ایزی ہوتا ہے کرنے کے لیے, کہ یا پھر جو انکم ٹیکس میں زیادہ ٹیکس ریکوری ہوتی ہے یا سیل ٹیکس میں. لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی اشرف قمر صاحب, جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے, یہ تو ایف بی آر کا جو پورٹل ہے اس میں معلومات کا انہوں نے ایک آئیکن جو ہے وہ ایف بی آر کے پورٹل کے اوپر وہ بنا دیا ہے. وہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی ہے. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں, جیسے آپ اپنا CNIC ڈالیں, اپنا پاسورڈ ڈالیں, تو آپ کا پاس وہ پوری معلومات آ جائیں گی کہ آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے, اس کی انفارمیشن آ جائے گی کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ویلیو ہے اس کی پراپرٹی کی وہ کتنی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس 236C یا 236K کا کتنا کٹا ہے, یہ اس کے اوپر آ جائے گی. اس کے علاوہ پھر موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ آ جائے گا کہ کتنے موبائل آپ کے پاس ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے آپ کی انفارمیشن وہ پاسان ہو جائے گی. جو بینک میں آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. اسی طرح سے اب پہلے تو نہیں تھا, اب یہ سیونگ سینٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے لنک کر دیا ہے, ان کے ساتھ بھی MOU سائن ہو گیا. تو اب وہاں سے بھی جتنا ٹیکس پیئر کو پروفٹ ملے گا وہ سارا کا سارا اس کے پورٹل میں آ جائے گا. تو یہ اب ٹیکس پیئرز کو ڈیٹیکٹ کرنا محکمے کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا. اب یہ ہے کہ اس سال میں کورونا کی صورتحال میں جتنی گاڑیاں پاکستان کی تاریخ میں نہیں خریدی گئیں جتنی یہ 2020-21 میں خریدی گئی ہیں, اس سے تو ہمارے ٹیکس پیئر کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے تھی. ابھی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب وہ گاڑی آپ بک کرواتے ہیں, آپ پے آرڈر اور آپ کو ڈیلیوری ہوتی ہے, اس کی انوائس بنتی ہے, اس کے اوپر جو آپ کا ڈیو ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کا 151 میں وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بھی اس میں پریسکرائب ہے, جتنی وہ CC کی گاڑی ہوگا تو کم ٹیکس آئے گا. اگر یعنی یہ مینڈیٹری ہے, یہ اس کے بغیر وہ ریلیز نہیں ہوگی. آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کو ملے گی نہیں جب تک اس میں ٹیکس
ود ہیلڈ آپ کا جو ایڈوانس ود ہیلڈ ٹیکس آپ کا ود ہیلڈ نہیں ہو جاتا. ایک تو یہ ہو گیا. یہ جب آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے تو وہاں سے آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اس کو جو نیا ٹیکس پیئر ہے اس کو ڈیٹیکٹ کریں, اس کی انویسٹمنٹ پروو کریں کہ یہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے. یہ 111(1)(b) کا جو سیکشن ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کریں تو وہ نیا ٹیکس پیئر خود بخود آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے. بس اشرف صاحب زیادہ خوف ہمارے عوام میں یہی نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر بندے کی خواہش ہو تو میرے پاس گاڑی بھی ہو, اچھا بنگلہ بھی ہو, اچھے کھانے کے لیے چیزیں بھی ہوں. لیکن جب محکمے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسی لیے تو پیسہ باہر لے جاتا ہے بندہ. نہیں, پیسے باہر تو اگر وہ لے جاتا ہے تو اس کو وہ تو جانے نہیں چاہیے. نہیں, وہ ریکوری سے پھر ہم انکم ٹیکس میں زیادہ ٹیکس ریکوری ممکن ہوتی ہے یا سیل ٹیکس میں زیادہ؟ نہیں, انکم ٹیکس میں ریکوری جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ جو ریکوری کا پیرامیٹر ہے یہ بھی ایک مختلف پیرائی میں آپ دیکھیں. کسی بندے کا اگر کسی کا ٹیکس پیئر کا جو اس کا آ جاتا ہے 214(c) اس کے اوپر لگ جاتا ہے یا اس میں آڈٹ میں اس کی کیس کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو اب اس کے آگے 2 موڈ ہیں آپ کے پاس. موڈ آف ریکوری آپ کے پاس 2 ہیں. ایک تو آپ اس کے ساتھ نیگوسیشن کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان ایگریمنٹ جو ہے نا وہ پیسے آپ ایڈوانس میں مجھے جمع کروا دیں, میں آپ کا آرڈر پاس کر دیتا ہوں. ایزی وے افسر کے لیے ٹیکس کلیکٹر کے لیے ایزی وے کون سا ہے؟ ایزی وے تو یہ ہے کہ جس میں فوراً اس کے پاس ریکوری آ جاتی ہے. اب سیکنڈ آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ نہیں مان رہا, وہ کہتا نہیں جی میں جو ہے وہ 5 لاکھ تو نہیں میں دوں گا, میں تو دیتا ہوں 2 لاکھ روپیہ. وہ کہتا ہے اچھا جی پھر آپ کی مرضی ہے, وہ اس کو 50 لاکھ ٹیکس لگا دیتا ہے. یعنی وہ جو ٹیکس ہے وہ بھی انپریسیڈنٹل قسم کا ہو جاتا ہے. اشرف صاحب کیونکہ یہ جتنا بھی کیسز عدالتوں میں اپیل میں ہے یا ٹربیونل میں ہے یا ہائی کورٹ میں جی وہ اسیسمنٹ افسروں کی ہوئی ہے نا, جی اربوں خربوں کا یا اربوں چلو کروڑوں میں لگا لیں جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, ان کا بھی اخراجات ہیں ڈپارٹمنٹ ان کو افورڈ کرتا ہے نا, حکومت کے پیسے جاتا ہے, عوام کے پیسے ان میں لگتے ہیں, اتنی ٹیکس ریکوری نہیں ہوتی جتنا اس پر اخراجات آ جاتے ہیں. اب دیکھیے اس کا انہوں نے ایک حالیہ نکالا ہے کہ ایک سیٹلمنٹ کمیٹی بنا دی ہے, ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کمیٹی. اب وہ ٹیکس پیئر وہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کمیٹی میں چلا جائے اور وہ وہاں پر وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, وہ کہے گا جی میں اتنا ٹیکس نہیں دیتا, میں تو اتنا دوں گا. اب ڈسپیوٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے گا, جو نارملی چیف کمشنر ہوگا وہ ڈیسائیڈ کر دے گا کہ ٹھیک ہے یار میں اس کے اوپر ہم ایگریڈ کرتے ہیں. اچھا وہ پیمنٹ وہ بھی آسانی سے ہو جائے گی. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کمیٹی میں میرے خیال ہے چند ٹیکس پیئر گئے ہیں, چند مطلب گنتی کے ایسے ہی آپ 100-150 سمجھ لیں. حالانکہ یہ ایک اتنا بڑا ان کو آپشن دیا ہے کہ چلے جی یہاں آپ کے 50 کروڑ لاکھ لگا ہوا ہے, اگر آپ وہاں ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کمیٹی میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ 5 لاکھ رہ جائے. اشرف صاحب لیٹیگیشن میں جانے کے بجائے ایف بی آر کا افسران کو کون سا ایسا لاہ عمل طے کرنا چاہیے ٹیکس ریکوری بھی ہو اور ٹیکس پیئر کی تعداد بھی بڑھ سکے؟ دیکھیں جی ٹیکس پیئر جو ہے وہ خود بخود تو آنا نہیں چاہتا, یہ تو پکی بات ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ہمارے تھے جب ہم یہ 236(c) اور 236(k), اگر یہ جو نان فائلر ہے, نان فائلر کے اوپر ٹیکس ڈبل ہے. یعنی جو فائلر ہے اس کے اوپر 1% ہے, نان فائلر کے اوپر 2% ہے. ڈپارٹمنٹ خود ہی چاہتا ہے نہ ہو. ڈبل ٹیکس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. ڈبل ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی اس کی بلیک منی ہے وہ ساری کی ساری اس نے اس میں انویسٹ کر دی ہے. جس کے اوپر اصل ٹیکس آنا ہے وہ اس کی طرف ڈپارٹمنٹ کو جانا چاہیے, تو اس طرف ڈپارٹمنٹ نہیں جاتا. وہ خوف جو پھیلایا ہوا ہے اشرف صاحب, کیونکہ وہ لوگ ڈرتے نہیں آتے نا. اگر میں نے ریٹرن فائل کر دی تو نوٹس بھی مجھے ہی آنا ہے, گرفتاری کاروبار بھی میرا ہی بند ہونا ہے, اور 40 محکمے میرے چاروں طرف سے مجھے انہوں نے گھیرنا ہے, میرا ہی ماس جو خون ہے وہ نچوڑنا ہے. اسی لیے ڈرتے وہ رشوت دینا پسند کرتے ہیں, ٹیکس میں آنا پسند نہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا یہ
मुल्की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। जैसे मैं आपको मलेशिया की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मलेशिया में इस वक्त जो टैक्स पेयर है वो 80% है उसके आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। वो हजूर अवाम के साथ हुकूमत तावन करती है, एतमाद में लेती है इस वक्त, इस वजह से वो 40% 60% भी टैक्स ये मैं इसकी एक ना छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ हमारे ये मेरे ख्याल है ज़ियाउल हक के दौर में था, महबूबुल हक साहब एक हमारे थे, ये हमारे वजीर ख़जाना, उन्होंने एक सिंगल पेज का एक इंट्रोड्यूस करवाया था, 900 रुपए का टोकन। आप डाकखाने में जाएं, 900 रुपया दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऊपर लिखवाएं, आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी, आपने कुछ नहीं देना, ना आपने रिटर्न फाइल करनी है ना कुछ और करना है। अगर आप किसी देहात में गांव में रहते हैं, आप 450 रुपए का एक टोकन जो है ना वो ले लें। तो फिर क्या रिजल्ट क्या निकले? अच्छा, उसका रिजल्ट ये निकला कि ये 3-4 साल तक वो सिस्टम चलता रहा। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि जो टैक्स पेयर जो डिक्लेयर करेगा जी जी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो उसका एक तो नतीजा ये निकला कि जिसकी वो पहले वो अगर डिक्लेयर करता था अपनी 5 लाख इनकम, तो उसने एकदम से वो लाख है तो उसने लाख पे ले आया। लेकिन उसने अपनी टैक्स रेट बढ़ने की वजह से हुआ कि या नहीं, लेकिन उसमें देखिए, उसमें टैक्स जो टैक्स पेयर थे उनकी तादाद में इजाफा होता गया कि अब किसी को पता है कि कोई उसके ऊपर डेटरेंस उसको कोई नहीं थी। अब्दुल्ला यूसुफ साहब के दौर में भी ऐसे ही हुआ था, आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, आप 10% टैक्स बढ़ाते जाएं तो टैक्स फाइलर की तादाद बढ़ गई थी, टैक्स नेट भी बढ़ता गया। हाँ, तो लेकिन जब आप वो लेकिन वो देखिए, वो जो महबूबुल हक साहब का जो था सिस्टम, वो 4 साल चला, 5 साल के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जब महातीर मोहम्मद प्रेसिडेंट बना मलेशिया का, तो उसने इसको महबूबुल हक को बुलाया कि यार तुम उधर एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी रहे हो, वर्ल्ड बैंक में भी रहे हो, तुम्हारा बड़ा एक्सपोजर है, तो यार टैक्स में हमें भी गाइड करो आके। उसने यहाँ का जितना उसने सिस्टम बनाया हुआ था वो पूरा का पूरा उन्होंने वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया मलेशिया में, और उसका नतीजा ये निकला कि मलेशिया में अब 80% से ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। वैसे अशरफ साहब, कानून को आप माशाल्लाह जानते हैं करीब से, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, जितना जो सा हमारा कानून है ये तो है तो तरक्की याफ्ता ममालिक का ही है, जो हमारी की सिस्टम यूज कर रहे हैं वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो मुल्क तरक्की पजीर है, जब तरक्की पजीर ममालिक के बराबर हम उसको कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अवाम में खौफ पैदा होगा ही, अवाम डरती फिर क्यों नेट में आएगी। लेकिन अब जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, जितने सख्त कवानीन होते जा रहे हैं, अब बचने की उम्मीद है टैक्स पेयर की जो टैक्स नेट में नहीं है। टैक्स नेट में जब तक सर इसमें अभी 5-6 फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो टैक्स ऑफिसर है ये काम नहीं करना चाहता। नंबर 2 इसमें आ जाता है कि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है वो नहीं है जो होना चाहिए। नंबर 3 हमारी जो लॉयल्टी है वो अपने मुल्क से कोई नहीं। हम तो कहते हैं कि ठीक है यार मेरी जेब में है सनद हो ना, उसको ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर सनद भी नहीं जारी होनी चाहिए, और मैट्रिक तक जो स्टूडेंट हो मैट्रिक के इम्तिहान में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सवाल भी होना चाहिए लोगों को। लोग मैट्रिक तक जो लड़का पास करे, लड़की पास करे, उसको कॉन्सेप्ट का मालूम हो हमारा टैक्स कल्चर क्या है और ये हमने रिटर्न किस तरह अपनी फाइल करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सर मैं ड्राइविंग लाइसेंस की आपको मिसाल देता हूँ। मेरा बेटा जर्मनी में है, वो सर्विस कर रहा है। उसने जब ये ड्राइविंग लाइसेंस लेना था तो उसको 200 यूरो उसकी फीस पे करनी पड़ी, और नंबर 2 उन्होंने उसको 70 घंटे अपनी गाड़ी के ऊपर, वो साथ बैठ जाता था इंस्ट्रक्टर, उसको कहता था कि गाड़ी को ड्राइव करो। 70 घंटे चलाने के बाद उसने फिर उसको फिट करार दिया तो उसका लाइसेंस बना। ज़ाहिर बात है उसकी जान भी कीमती है, और दूसरों की जो जान से खेलेगा उनकी जान भी कीमती। अनट्रेन बनने का यही तो नुकसान होता है। मलाल साहब, क्या फीचर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स रिकवरी रूल्स के हवाले से? आप ज़्यादातर विद होल्डिंग एजेंट्स को कवर करते हैं टैक्स रिकवरी में, या आपके भी कोई ऑडिट के जरिए जिस तरह एफबीआर करता है वो आप भी इसी तरह करते हैं? अच्छा, इसमें दोनों तरीक़ेकार फॉलो होते हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं एक ज़िमनी थोड़ा सा जवाब दे दूँ अपने साथी का। ये बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन डेट से पहले कोई नोटिस ऐसे गए हैं कि जो नॉन फाइलर्स के नोटिस थे, ऐसे नोटिस ज़रूर गए होंगे। अभी उससे पहले एक बात हो रही थी सेक्शन 153(1)(b की। जी जी। बेसिकली हम उन टैक्स पेयर्स को नोटिस इसलिए वो गए भी ईमेल्स के थ्रू गए होंगे, वो इसलिए गए होंगे क्योंकि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो
आया हुआ है 153(1)(b का। ठीक है। हम खुद अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं उनको कि आप, होता ये है कि टैक्स पेयर पीआरए के अंदर एनरोलमेंट नहीं करवाता, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर देता है, ठीक है, एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है, एससीसीपी में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन पीआरए में एनरोलमेंट नहीं करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवा के बैठ जाता है। जी जी, अब काम कर रहा होता है वो, मार्केट के अंदर उसका सर्विसेज वो दे रहा होता है, बजाय इसके कि हम उसको शो काज करें और फिर रिकवरी करें, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी इस एंगल से दे रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न खुद ही फाइल कर दें। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो फेयर डिक्लेरेशन जो आपकी सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगा। तो बजाय इसके कि हम नोटिस करें तो आप उस रिटर्न लोग होंगे जो आपको टैक्स काटते होंगे खिदमात पे या सर्विसेज पे, जो आपको डिपार्टमेंट को जमा नहीं करवाते। अब तो उसमें ये है कि अब तो स्ट्राइप का सिस्टम एक आ गया हुआ है जो कि सारी अथॉरिटीज के साथ लाइव हो गया हुआ है, एफबीआर ने भी अब लाइव कर दिया, इसको मैनुअल एंट्री खत्म कर दी हुई है। तो अब तो सिस्टम सारा ट्रांसपेरेंट, अगर आप बात करें टेक्निकल इश्यूज अगर ना हो तो सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, अब वो उसमें ये है कि अब हमारे पास पूरा एक मॉनिटरिंग वॉच है हर टैक्स पेयर का कि आपने विज सर्विस रेसिपिएंट ने कितनी सर्विस प्रोवाइडर से ली और सर्विस प्रोवाइडर ने कितनी सर्विसेज दी हैं जो कि डिक्लेयर नहीं की। दोनों साइडों से हम विज उसको एनालिसिस और हमारी मॉनिटरिंग चल रही होती है। तो हम जो करना चाह रहे हैं, जो बेसिकली पीआरए करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सर्विस रेसिपिएंट डिक्लेयर कर रहा है सर्विसेज के लिए हैं, या विद होल्डिंग एजेंट जिसने सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी डिक्लेयर कर दी है कि जी मेरी फलां विद होल्डिंग एजेंट ने विद होल्डिंग कर ली थी, तो हमारी अब कोशिश ये है कि टैक्स पेयर की जो प्रोफाइल बनी हुई है, जो उसकी लॉग इन प्रोफाइल है, उसके अंदर उसको एक मीटर दे दें जस्ट इंडिकेटर के तौर पर कि जी आपके ऊपर ये अमाउंट वाजिबुल अदा है जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा कि जी हमने आपको सर्विसेज ये वाली दे दी हैं, तो आप लिहाजा आपको पता हो कि मैंने ये अमाउंट जल्द से जल्द जमा करवाना है। अशरफ साहब टाइम कम है, छोटा सा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सेल्स ऑफ पॉइंट पर की मद में जो आजकल एफबीआर के अफसरान जाके छापे मार रहे हैं, कारोबारों को बंद करें, वीडियो वायरल की जा रही है, ये दुरुस्त इकदाम है या आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है जी। ये दूसरी बात ये है कि इस बार गवर्नमेंट ने अपने जो ये बजट था हमारा 2021 और 22 का, इसके अंदर उन्होंने कहा जी इंस्ट्रूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो इसका तो उसको फायदा है टैक्स पेयर को, कि बजाय वो 17% के वो 12% टैक्स देता है, 12% देगा, और जो टैक्स नहीं दे रहा उसको भी समझ आनी चाहिए मेरा रजिस्टर्ड होना, मैंने रजिस्टर्ड होना है। नंबर 2, जब वो पीओएस का वो सिस्टम आ जाएगा तो एक तो ये है कि उसमें कंसीलमेंट का एलिमेंट कम हो जाएगा। नंबर 2, ये लोगों के रिटेल का डाटा खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। दूसरा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसने एक क्लिक करना है और उसकी पूरी जो सेल है वो उसमें वो उसके एनेक्सर सी में उसके अपीयर हो जानी है। तो जब वो वहां पर अपीयर हो जाएगी, उसका जो डाटा पहले से उसका एनेक्सर एक आ रहा है, इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं हमारी इसमें बेइज्जती बहुत है, कारोबार हमारा बंद हो जाता है, हम टैक्स देते हैं तो कारोबार बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, लोगों में हम बदनाम होते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि लोगों में तो बदनाम इसलिए होते हैं कि वो जो पीओएस है उसको तो वो बंद कर देता है, कहते हैं ये तो खराब है, वो मैनुअल रसीदें काट काट के देता है। सही है। मामून साहब क्या तजवीज़ है? तजवीज़ यही है, पीओएस इंटीग्रेशन बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरा, मैं वैसे ही एक आइडिया देना चाहूँगा। एक मैंने सजेशन दी थी, बल्कि इन राइटिंग भी दी थी, कि एक तो ना हमें ड्रोन टैक्स इंस्पेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करना चाहिए जी, जिसमें मार्केट प्लेसेस को व्यू किया जाए, गूगल मैपिंग की जाए और इनको देखा जाए कहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। जिस तरह मोबाइल अब आ गई है, इस तरह टैक्स की मोबाइल भी सर, उसके बाद आपकी फेसबुक और सोशल मीडिया जैसे जो फोरम्स हैं उनके ऊपर बार बार जो है ना लाइक्स एंड वो हो रही हैं। आप कहीं पे जाते हैं तो आप इसको लाइक करें, मैं इधर गया हूँ और इसका ये रिव्यूज हैं। गूगल के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी जगह पर क्या सर्विसेज या क्या चीजें दी जा रही हैं, बाकायदा वो रिव्यूज मांगता है कि आप इधर गए तो आपको कैसी सर्विसेज मिली। टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी फायदा। दूसरी बात सर, टैक्स कल्चर देने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरा पर्सनल ख्याल है कि हमें मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ड्रामा बना सकते हैं कि मेरे लिए सिर्फ तुम हो, तो ये भी बन सकता है कि मेरे टैक्स के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। एक अर्तुगुल ड्रामा चला है पाकिस्तान में, वो सोचने वाली बात है ना सर, बंदे को पता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करना है या टैक्स कल्चर डेवलप करना है पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर, तो आप बताएं लोगों को कि यार मैंने टैक्स नहीं दिया, मैंने अपनी लायबिलिटी नहीं दी, तो मुझे जेल भी हो सकती है, मेरा एसेट भी कैप्चर हो सकता है, मेरी गाड़ी सीज हो सकती है, मैं मुल्क का कौमी फरीजा भी अदा नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। वो
ایسا کوئی سینیریو کریٹ ہو جس طرح مجھے یاد ہے کہ 2-3 سال اس پہلے کو 4 سال گرفتار پہلے کرنے کے بجائے شرمندگی کا احساس دلایا جائے. چھوٹی سی میڈیا بائٹس بنی تھی کوئی 2-4 سال پہلے جہاں پہ ایف پی آر کی لوگوں کی جو ہے نا وہ ایف پی آر کی ایک وہ تھی کیمپین تھی جس میں لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ٹیکس کے یہ معاملات ہو سکتے ہیں, اپنا ٹیکس فریضہ ادا کریں, اور اس طرح کی چیزیں پی آر اے بھی استعمال کرے, ایس آر بی بھی کرے, کے پی آر اے کرے, بی آر اے کرے, بلوچستان ریونیو, یہ سارے اگر مل کے یہ کام کریں, ایک ٹیکس کلچر ڈیولپمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی اس پوائنٹ آف ویو سے بہت کام. اگر ہم یہ بات کریں کہ جی ہمارا تاجر یہ کہتا ہے تو ہمارا تاجر وہ کہتا ہے, سر تاجر جو ہے نا ٹیکس ریکوری رولز کے حوالے سے سر ایک منٹ کی ٹیکس ریکوری رولز کے حوالے سے اس سے زیادہ سخت قوانین ہونے چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے سر, آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا بہت اسٹیٹ رہا ہے شکریہ سر. مہلال صاحب, آپ کو بہت شکریہ. اشرف قمر صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ٹیکس نیٹ میں آنا بہت ضروری ہے, یہ قومی فریضہ بھی ہے, اور آپ نے قومی فریضہ ادا کیے بغیر آپ خوش نہیں رہ سکتے, کیونکہ قانون کی تلوار کسی بھی وقت آپ کی گردن پر لٹک سکتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.